हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आज मु पवित्र पुष्प ब्रह्मकमलर भिडटी नहीं आसी। कारण फ्रेंड्स, पुष्प मानक भितर दुर्लभ पवित्र और स्वर्गीय पुष्प होउची आमर ए ब्रह्मकमल। यह उन्नति सौभाग्य तथा संतोषर प्रतीक बोली कुहा जाई थाए। यह प्रभु जगन्नाथ और माँ लक्ष्मी को मध्य बहुत प्रिय होता है फ्रेंड्स। आउ मध्य भोला शंकर को मध्य बहुत प्रिय होता है। हाँ फ्रेंड्स, पुराण रे कुहा जाए एई फूलटी विष्णुकर नाभिरु सृष्टि होई सेथिरु ब्रह्मा सृष्टि होइथिले। सेथिपाई एई पुष्पर नाम हेउची ब्रह्मकमल रखा जाइथिला। ब्रह्मकमल जुलाई रु सेप्टेम्बर मध्यरात्रि फुटी थाए और सूर्य उदय पूर्वर मौली जाई थाए। तेणु फ्रेंड्स, एई दुर्लभ फूलटी जदि आमर बाड़ी बगीचारे फुटी थाए ना, तेबे आम गृहर समस्त रिष्ट खंडन होता है। आम गृहरे लक्ष्मी प्रवेश करिथांती। कारण वास्तुशास्त्र रे कुहा जाइछि एई फूलटी माँ लक्ष्मी को प्रभु जगन्नाथ को एते प्रिय होता है जे ताहा जदि तांको अर्पण करा जाए तेबे आम गृहरे लक्ष्मी वास करिथांती आ विष्णु मध्य वास करिथांती। तेबे फ्रेंड्स, या तो गला आमर वास्तुशास्त्र अनुसार ए फूलटीर महात्मा कौन ता तो जानिले। चलतु एबे जानिबा आम बाड़ी बगीचारे जदि ए गछटी नाही फ्रेंड्स, आमे एहाकु केउठु पाइबा आउ किपरि आम बाड़ी रे एहाकु स्थान देबा। हाँ फ्रेंड्स, एहा केवल हिमालय पाददेश रे फुटी थाए, किंतु एबे एहा नर्सरी रे मध्य मिली पारुअछि। आउ नाई जदि आपणकर कोनोसी बंधुबांधव किंबा रिलेटिव को घरे एई गछटी अच्छी फ्रेंड्स, आपण सेठु मात्र गोटे पत्र नहीं आसतु, ताको माटी लगे दिंतु, देखिबे ए गछटी हेई जिवो। कारण पत्ररु ही चेर बाहरी थाए, पत्ररु ही फूल बाहरी थाए। तेणु एई गछटीर महात्मा हेउछि एई गछटी केवल पत्ररु ही सृष्टि होई थाए। तेणु आपण माने डेरी न करी एबे होउछि बेस्ट टाइम ए गछ को प्रोपगेट करबा पाई कि बा नुआ गछ प्रस्तुत करबा पाई। ये तो गला आपण माने ए गछटी को पाइबे कोठु आउ किपरि लगेबे। चलंतु एहार एबे केयर विषय रे आमे जानि रखिबा। हाँ फ्रेंड्स, आपणकर जदि वर्षे पुराणा गछ हेलाणी आउ सेथिरे फूल किंबा कड़ आसु नाही, गछटी एहीपरि भाबरे पड़ी रहिछि आपणकर गार्डन रे, ताहले एथिरु फूल आपण किपरि पाइबे आउ एथिरे कोन सार देबे। मु फ्रेंड्स, ए गछरे कोनोसी हेले केमिकल फर्टिलाइजर दिए नाही कि केही मध्य ए गछरे केमिकल फर्टिलाइजर दियंती नाही। समस्ते घरे सार देई ए गछरु बहुत सारा फूल पाई थांती। जेहेतु एहा गोटिए देवदत्त गछटिए, तेणु एथिरे केमिकल सार देबा आम पाई कि ठीक है न थाए। मु तो मोर एई छोट गछटी रे बहुत सारा आमर किचन जिनिसरु ही सार प्रस्तुत करी देई थाए। आउ देखंतु ए गछटी मोर केते हृष्टपृष्ट होई अछि। आउ ए गछरे बहुत जल्दी फूल मध्य आसीबो फ्रेंड्स, कारण गछटी मोर हेल्दी अछि। ताले जदि आपणकर बाड़ी बगीचारे ए गछटी एमती पड़ी रही आउ सेथिरे कड़ आसु नाही, ताले ए सेप्टेम्बर मासरे आपण माने किपरि भाबरे ए गछरु कड़ आउ फूल पाइबे से विषय मु आपणको चलंतु किछि टिप्स देबी। हाँ फ्रेंड्स, प्रथमे गछटीर मूलटी को सफा को सबु बेले रखंतु। कारण गछ मूलटी सफा रहिले एथिरे कोनोसी पोक लागिबे नाही बा फंगस लागिबे नाही, माटी रे नाही कि पत्र मानकर नाही। देखि नियंतु फ्रेंड्स, एठी जो आमर पत्र गुड़िक कणा कणा हेइची तार अर्थ हेउची गछरे न्यूट्रिशन र कमी। कारण किछि दिन हला आमर घर शिफ्टिंग चलथिला आउ मु एथिरे कोनोसी हेले घरे सार देई नाही, तेणु ए गछटी देखिबाकू एमती हे जाइछि। ताले चलंतु आज फ्रेंड्स, मु आपण मानको कहि रखिबी केउ घरे जिंस को देई आपण माने गछटी को हृष्टपृष्ट करि परिबे आउ सेथिरु छोट गछरु बहुत सारा फूल पाई परिबे आ पत्ररु किपरि आपण गछ प्रस्तुत करि परिबे। एठी देखंतु फ्रेंड्स, किपरि सेई जो पोकड़ा पोकड़ा हो जाइछि पत्र गुड़िक बा एमती रेड रेड गाढ़ गाढ़ हो जाइछि गछरे, एहा केवल न्यूट्रिशन र कमी रु ही
ହେଇଥାଏ, ସାରର କମିରୁ ହିଁ ହେଇଥାଏ, ନହେଲେ ଏମିତି କେବେ ହେବ ନାହିଁ। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମନେ ରଖିଥିବେ ଏଇ ଗଛଟିକୁ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଜମା ବି ରଖିବେ ନାହିଁ। ହଁ, ବର୍ଷା ପାଣି ଯଦି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କରି ରଖିଛନ୍ତି ତା ମୂଳରେ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ଗଛଟି ଏତେ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଯେ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା ନା ସାର ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଗଛର ମୂଳର ଯେଉଁ ମାଟିକୁ ଟିକେ ଟିକେ ହାଲକେଇକି ମାନେ ଗଛର ମୂଳଠୁ ଦୂରକୁ ଟିକେ ହାଲକେଇକି ଏମିତି ଖୁର୍ସେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଇ ଗଛର ଚେର ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଚେରରେ ଲାଗିଯାଇଥାଏ ତାହା ଗଛକୁ ନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଦେଖି ଦେଖି କେୟାରଫୁଲି ଆମକୁ ସେଇ କାମଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୋର ଏଇ ଗଛଟି ଗ୍ରୋଥ୍ କରିଅଛି। ମୁଁ ଏଥିରେ ବର୍ଷା ପାଣି ହିଁ ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାରେ ରଖିନଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ନୂଆ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପଡ଼ିଲାଣି। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ ସବୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଏଥିରେ କମି ଅଛି ଯାହାଫଳରେ କି ଏମିତି ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପୋଡ଼ିଲା ପୋଡ଼ିଲା ଭଳି ହେଇଯାଇଛି, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବି। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ଫସ୍ଫରସ୍, ପୋଟାସିୟମର କମି ହେଲେ ଆମ ଗଛରେ ପତ୍ର ଭଲ ହୁଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏଥିରେ ଭଲ କଢ଼ କି ଫୁଲ ଆସେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ ଆମେ ଦେବା ନା ମାଟିରେ ଫଙ୍ଗସ୍ ନ ଲାଗିବା ପାଇଁକି ମୁଁ ଏଠି କିଛି ପାଉଁଶ ନେଇଯାଇଛି, ଗଛରେ ଫୁଲ ଆସିବା ପାଇଁକି କଦଳୀ ଚୋପାର ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମୁଠା ମାତ୍ର ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଏଇ ଗଛରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ଚମତ୍କାର। ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକି ଆମ ଗଛକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ, ଆଉ ଗଛରେ ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ପତ୍ର ଆସିଥାଏ। ଏଇ ଗଛଟି ଯେହେତୁ ପତ୍ର ଯୁକ୍ତ ଗଛଟିଏ, ଆଉ ପତ୍ରରୁ ହିଁ ସବୁକିଛି ହେଇଥାଏ, ଯେମିତିକି କଢ଼ ଆସିଥାଏ, ଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ। ତେଣୁ ପତ୍ରକୁ ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପାଉଁଶ କିଛି, ଆଉ କିଛି କଦଳୀ ଚୋପାର ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଠା ଚାଉଳ, ଆଉ ସେଥିରେ ମିକ୍ସ କରିଦେଇଛି ଆମର ହଳଦୀ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଫଙ୍ଗସ୍କୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବା ମାଟିର ପୋକକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ହଳଦୀଠୁ ବେଷ୍ଟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି 4ଟି ଯାକ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ମିକ୍ସ କରି ମୋର ଗଛର ମୂଳରେ ଦେଇଦେବି। ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ଫସ୍ଫରସ୍, ପୋଟାସିୟମ୍ ଏଇସବୁ ସାରରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଥିରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମୁଠା ଯଦି ଆମ ଗଛରେ ଦେବା ନା, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଗଛରେ ଜଲ୍ଦି କଢ଼ ଆଉ ଫୁଲ ଆସିପାରିବ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ଆପଣ କିଛି କରିବେ ନାହିଁ, ନା ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିବେ ନା କିଛି କରିବେ। ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଇ ସମୟ, ଏବେ ତ ବର୍ଷା ସମୟ ଚାଲିଛି, ମାତ୍ର ଗୋଟେ ମୁଠା କ'ଣ କରିବେ ନା ତାର ମାଟିରେ ଏମିତି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର କମାଲ। 15 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଗଛଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିବ ବା ବଢ଼ିବ। ସେଥିରେ ଯେତେବେଳେ ମୋଟା ମୋଟା ପତ୍ର ସବୁ ଆସିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେଥିରେ ହିଁ କଢ଼ ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ପତ୍ରରୁ ହିଁ କଢ଼ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠି ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ସେଇ ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ। ଏଥର ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇ ମିକ୍ସ ସାରଟିକୁ ଦେବା, ଯେଉଁ ମିକ୍ସ ସାରଟି ମୁଁ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ପାଉଁଶ ଆଉ ଆମର କଦଳୀ ଚୋପାର ଗୁଣ୍ଡ, ମତଲବ କଦଳୀ ଚୋପାକୁ ଆମେ ଶୁଖେଇକି ତାର ଗୁଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲି, ଆଉ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଆଉ କିଛି ହଳଦୀ, ଏକୁ ମିକ୍ସ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଗଛରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ତାର ଚମତ୍କାର, ଫୁଲକୁ ଫୁଲ ଆସିବ, ମାଟିରେ ପୋକ ଲାଗିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଆମ ଗଛରେ ମଧ୍ୟ ପୋକ ଲାଗିବେ ନାହିଁ, ଗଛଟି ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ କମି ଅଛି ଆମର କଢ଼ ଆସିବା ପାଇଁକି ଯେଉଁ ସାର ବା ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ କମି ଅଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିଦେଲି, ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ମିକ୍ସକୁ ମୋର ଗଛରେ ଦେଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ମତଲବ ଟିକେ ଦୂରରେ ଦେବେ, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଡାଳଟି ଯେଉଁ ଲାଗିଛି ସେଇ ଡାଳଟିର ଦୂରରୁ ଟିକେ ଦେବେ, ମୂଳକୁ ଲଗେଇକି ଏଇ ସାର କେବେ ହେଲେ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏମିତି ଭାବରେ ତାପରେ ମାଟିକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଏଥିରେ କ'ଣ ନା ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଏଇ ସାରଟି ଦେଲାବେଳେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମାଟିଟି ଟିକେ ଶୁଖିଲା ରଖିଥିବେ ଆପଣମାନେ। ଶୁଖିଲା ରଖିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଯେଉଁ ସାରଟି ଆମେ ଦେବା ତାହା ଯେପରି ଫଙ୍ଗସ୍ ଲାଗିବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ କିପରି ଭାବରେ ସାରଟି ଦେଲି, ଆଉ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ସେଥିରେ। ଆପଣମାନେ ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ମୁଠା, ମାତ୍ର ଗୋଟେ ମୁଠା ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ ଏଇ କଦଳୀ ଚୋପାର ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ, ଯଦି କଦଳୀ ଚୋପାର ଗୁଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଏକୁ ତ ସବୁ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ 15 ଦିନ ପରେ ଯଦି କଦଳୀ ଚୋପାକୁ ପାଣିରେ ଗୋଟେ ରାତି ପୂର୍ବରୁ
ଭିଜେଇ ଦେଇକି ସେଇ ପାଣିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଏବେ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ସେଇ ପାଣି, ଏବେ ଏଇ ସାରକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପାଉଁଶ ତ ସବୁଠି ମିଳିଯାଇଥାଏ। ପାଉଁଶ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସହରରେ ରହୁଛନ୍ତି ପାଉଁଶ ମିଳୁନି ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଯେଉଁ ଆଟା ପେଟି ଅଛି ତାକୁ ଜାଳି କରି ସେଥିରୁ ପାଉଁଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଗଛରେ ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେଇ ସାର ତ ଗଲା, 15 ଦିନ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାର ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ ଯେମିତିକି ଗୋବର ଖତର ପାଣି ଆଉ କଦଳୀ ଚୋପାର ପାଣି ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। 15 ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ରେ ୟାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବଢ଼ିବ ଆଉ ସେଥିରେ କଢ଼ ଆଉ ଫୁଲ ଜଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ ଆସିବ ମୋ ଗଛ ଭଳି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଭାବରେ ପାଣି ଦେଇଦେବେ। ହଁ, ବେଶୀ ପାଣି ଦେବେନି କାରଣ ଏବେ ବର୍ଷା ସମୟ ଚାଲିଛି ଆଉ ବର୍ଷା ସମୟରେ ହିଁ ମାଟି ଯଦି ବେଶୀ ଗିଲା ରହିବ ବା ଉଦାଳିଆ ରହିବ ତାହେଲେ ଚେର ନଷ୍ଟ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତେଣୁ ଦେଖିକରି ଆପଣଙ୍କ ପଟକୁ ଯେତିକି ଦରକାର ପାଣି ସେତିକି ଦିଅନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତାହେଲେ ଦେଖିଲେ ତ ମୁଁ କିପରି ଭାବରେ ଏଇ ଗଛଟିରେ ମୋର ଘରୋଇ ସାରକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରେ ଆଉ ସେଥିରୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଆମର ପବିତ୍ର ଫୁଲକୁ ପାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଇ ଫୁଲଟି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ଆମ ବାଡ଼ିରେ ଫୁଟେ ନା ଆମର ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ଫୁଲକୁ ଫୁଟିଲା ବେଳେ ଯିଏ ଦେଖିଥାଏ ତାର ତ କେତେ ପୁଣ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଆପଣ ଭାବି ହିଁ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଆମର ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଏଇ ଫୁଲଟି ଅର୍ପଣ କରେ ନା ତାହେଲେ ଆମ ଗୃହ ପାଇଁ ତାହା ଶୁଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇ ଗଛଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ନାହିଁ ଆଜି ଆଣି ହିଁ ଏହାକୁ ଲଗାନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ପତ୍ରରୁ ହିଁ ଏ ଗଛ ହେଇଯିବ, କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ। ନାଇଁ ଯଦି ନର୍ସରୀରୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଣି ଲଗେଇ ପାରନ୍ତି। ତେବେ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳ ପାଇଁକି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।